Welcome back to Bosco Campus Vision. This is the 13th lecture of Introduction to Programming, topic Constants. What is constants? Constants are values assigned to variable. The value of a constant do not change during the execution of a program. ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോൺസ്റ്റൻസ് ആർ വാല്യൂസ് അസൈൻ ടു വേരിയബിൾ. വേരിയബിളിൽ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The value of a constant do not change during the execution of a program. ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല. ശ്രദ്ധിച്ച താഴെ ഒരു ഫിഗറാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കോൺസ്റ്റൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂമറിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നും. ന്യൂമറിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ വീണ്ടും ഇൻറ്റിജേഴ്സ്, റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നു. ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ക്യാരക്ടർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ന്യൂമറിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റീജർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻറ്റീജർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം 0 to 9 വിത്തൗട്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഓർ എനി അതർ സിമ്പിൾസ്. ഇൻറ്റീജർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 9 നമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ്. 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ആ നമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റീജർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സോ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സോ ഒന്നും ഇല്ല. Integer constant requires minimum of 2 bytes and maximum of 4 bytes. Also, it could be positive or negative. A number without sign is assumed as positive. The representation of octal numbers are done with a leading digit 0 and for hexadecimal number with a leading 0, x and 0 capital letter X. The following rules are to be followed for integer constant. Integer constant കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. Integer constants are represented with whole numbers. Integer constantനെ എപ്പോഴും whole numbersലായിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. At least one digit is needed for representing the number. Second, the decimal point, fractional part or symbols are not permitted. Neither blank spaces no commas are permitted. Third one, integer constants are either positive or negative or 0. Fourth one is a number without a sign is assumed as positive. First rule, integer constants are represented with whole numbers. At least one digit is needed for representing the number. Second rule, the decimal point, fractional part not permitted. Neither blank spaces nor commas are permitted. Third, integer constants are either positive or negative or 0. Fourth one is a number without a sign is assumed as positive. Next one is what is a real constant. It is often known as floating point constant. The real number can be written in exponential notation which has a fractional part and exponential part. So real constant is also known as floating point constant. Also the real numbers are to be written in an exponential notation. It has a fractional part and a exponential part. The following rules are to be followed for real numbers. First one is the decimal point is permitted. Second, blank spaces no commas are permitted. Third one, real numbers should be either positive or negative. Number without a sign is assumed as positive. Examples of real numbers are 2.5, 5, 3.14, etc. അതായത് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിയൽ കോൺസ്റ്റൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എന്തെന്ന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്പേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് സൈൻ ഈസ് അസ്യൂംഡ് ആസ് പോസിറ്റീവ്. സൈൻ ഇല്ലാത്ത തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതിൽ എന്താണ് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ഓർ എ സിംഗിൾ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ ഓർ വൈറ്റ് സ്പേസ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ എ പെയർ ഓഫ് സിംഗിൾ കോട്ട് മാർക്ക്. ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ ഈസ് 1 character or 1 byte. A single character is used to represent a single character. It will be represented by using a pair of single quotation mark. The length of a character is 1 character or 1 byte.
A character constant has ASCII values. ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. പ്രിൻ്റ് ഓഫ് %C %D, 65 സിംഗിൾ കോട്സിൽ B. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്പ്ലേ A and 66. എന്താണ് അതിൻ്റെ ASCII വാല്യൂസ് ആണ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആയി കാണിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? 65-ന് A എന്നും Bക്ക് 66 എന്നുമായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. A sequence of characters enclosed within double quotes mark, it may combine all kinds of symbols. അതായത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിൽ നമ്മൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. താഴെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ? ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഹലോ, അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഇന്ത്യ, അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ എന്താണ് 444, അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ വേണേൽ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറായി ഏന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം എന്താണ് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ഓർ എ സിംഗിൾ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ ഓർ വൈറ്റ് സ്പേസ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ എ പെയർ ഓഫ് സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക്. സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ് മാർക്ക്, ഇറ്റ് മേ കമ്പൈൻ ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സിമ്പിൾസ്. ഡബിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അപ്പം എന്താണ് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, എന്താണ് സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ടുഡേയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്, അതായത് പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നതെല്ലാം എഴുതണം. അതായത് റിയൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ്, സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ്, സ്ട്രിംഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ്, എല്ലാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നോട്ട്സിൽ കാണണം.